जय जगन्नाथ। विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए, बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कृषि ये राज्यों का विषय रहा है। सरकारी व्यवस्था के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य अपनी अपनी कृषि नीतियां बनाता है, किसानों के हित में कदम उठाता है। लेकिन आज तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। साथियों, बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की है, बेहतर रिजल्ट लाकर के दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले,
एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटें, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करें, कैसे धरती मां को खतरनाक केमिकल से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे, ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है, उससे कैसे एनर्जी बनाएं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। साथियों, भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं, उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं, इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है, इसे देश सेवा के जज्बे के साथ करना है। आपको किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करना है, साथ ही किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इसकी कामना के साथ पूरी टीम को, सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, समस्त को नमस्कार। मु डॉक्टर भवानी शंकर सरस्वती, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर। गोटे विषय अच्छी आपणकर नूतन ज्ञान कौशल प्रयोग करने जो आपणकर गोटे योजना अच्छी, जो आमर विकसित कृषि संकल्प अभियान मुख्य उद्देश्य होची नूतन ज्ञान कौशल प्रयोग करवा। माने सेटा नूतन ज्ञान कौशल माने
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ମତାମତ ଦେବେ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କଥା କହିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ମାନେ ମୂଳରୁ ଯିବି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଯଦି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଧାନ ହବ, ମକା ହବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ହବ କି ଆପଣଙ୍କର ସୁଆଁ ହବ, କାଙ୍ଗୁ ହବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି। ଆମର ଯୋଉ ନୂତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରାଇଟି କିସମ ହୁଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କିସମ ଉପରେ ଚାଷୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଧାନରେ ଦେଖିବେ 90% ମାନେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ମକା ହାଇବ୍ରିଡ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ କିସମ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଜଳବାୟୁ ସହନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ରିଜିଲିଏଣ୍ଟ କହୁଛୁ, ମାନେ ମରୁଡି ହେଲେ ସହିପାରିବ, କମ ପାଣିରେ ସହିପାରିବ, ଯୋଉ କିସମ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ବାହାରିଛି, ସେଇ କିସମଟାର ବିହନ, ସେଇ କିସମ ବିଷୟରେ ତାର ବିହନ ବିଶୋଧନ ଚାଷୀ ମାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଆଗରୁ ମାନେ ବିହନ ବିଶୋଧନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଥିଲୁ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ମାନେ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ଦଉଥିଲୁ କି ଦଉଥିଲୁ, ତା ବଦଳରେ ସେଇଟା ରାସାୟନିକ ଆମେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଯୋଉ ନୂଆ କୌଶଳ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ମିଳିଲା, ଜୈବିକ ମିଳିଲା, ଆମର ଯୋଉ ବାୟୋ ଏଜେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ହଉ, ସୁଡୋମୋନାସ୍, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଏଇଟା ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବା। କଲେ କଣ ହବ, ଆମର କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ, ଫସଲ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଟାଇପର ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କହିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଚାଷୀ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର LCC ଚାର୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଯଦି ଆପଣ ଚାଷୀ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ରାଇଟ୍ କ୍ରପ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କୋଉ ସମୟରେ କେତେ ସାର ଦବା, କେତେ ପରିମାଣରେ ଦବା, ସେଇଟା ଚାଷୀ ଜାଣିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଫସଲ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସାର ନଷ୍ଟ ହଉ ସେଟା ହବନି, କମ ସାରରେ କମ ଆଦାୟ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନରେ ଧାନ ରୋଇବା ବାହାରିଲାଣି, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଆ ଧାନ ବଦଳରେ ବୁଣା ଧାନର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଛି। ରୁଆ ଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଧାନ ପରେ ରୁଆ ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲର ଅମଳ କମି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମେସିନ ବୁଣା ଧାନ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡ୍ରିଲ୍ ମିଳିଲାଣି, ଆମେ କରିଛୁ। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ରଞ୍ଜାଲି ପାଲିଆମା ଏଇ 3ଟା ଗାଁରେ ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି। ମାନେ 100 ଏକର ଜମିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମେସିନ ବୁଣା ଧାନ ଯୋଉଟା କୁହାଉଛି, ମେସିନରେ ବୁଣା ଧାନ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାପରେ ଅନାବନା ଘାସକୁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଠିକ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ରୁଆ ଧାନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ, ମାଟିର ଯତ୍ନ ବି ନେଇ ହବ। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ମେସିନ ରୁହାଟା ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଲେ, ସେଟା ସାର୍ ମେସିନଟା କେମିତି ସବସିଡିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗା ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମାନେ ମତେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଧାନ ରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର, ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଔଷଧ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେୟର, ତାପରେ ଯେତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇରିଗେସନ, ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର, ଡ୍ରିପ୍, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସବସିଡି ଦିଆହଉଛି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାର ଯୋଉ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବରଟା ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଉ ଚାଷୀ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରୁନି। ଚାଷୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କର୍ମଚାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମାନେ ଆସିବେ। ଯଦି ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କର୍ମଚାରୀ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଯୋଉ ଜୈବିକ ସାର ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାଟା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପଚାରି ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଯଦି 1950 ପୂର୍ବରୁ ଯିବା, ଆମର ଓଡିଶାକୁ ଯିବା କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଚାଷୀ ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର କଣ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବଳ ଜୈବିକ ସାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋବର ଖତ, ଯୋଉ ଖତ, ଏଇ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ମାଟି ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମାଟିରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଭଣ୍ଡାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା, ସିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ମାଟି ମାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଯଦି ମାଟି ମା ଆମ ଫସଲର ଯତ୍ନ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର 1965 ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଲା, ଆମେ ହଠାତ୍ କଣ କଲୁ ନା, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ, ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଜଳସେଚନ, ଏଇ 3ଟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢେଇ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ମାଟି ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ 35 ମିଲିୟନ ଟନ ରୁ ଅଧିକ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ହୁଁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ହଠାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମି ଯାଇପାରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମାଟି ପାଇଁ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ମାଟି ଜୀବନ୍ତ ମାଟି ହେଲା ମାଟିରେ ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ଯୋଉ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର କାର୍ବନ, ସେଇଟା ହେଲା ଜୈବିକ ସାରରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଯଦି ଆମେ ମାଟିରେ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ କାର୍ବନ ନ ରହିବ, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଓଡିଶାର ମାନେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖରିଫ ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ମାନେ ସୂଚନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀ ମାନେ ନିଜର ଚାଷରେ ଉପଯୋଗ କରି ଉପକୃତ ହେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଇ ଅଭିଯାନଟି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣ ଟିମ୍ ଆସିଛୁ। ମତେ ବିଶେଷ କରି ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଆମେ କଭର କରିବୁ 8 ଗୋଟି ବ୍ଲକ। 8 ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ରହିଲା ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର, ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ସୋରଡା, ଜନପ୍ରସାଦ, ଶେରଗଡ଼, ଆସ୍କା, ଧରାକୋଟ। ଏ 8ଟା ବ୍ଲକରେ ଆମେ 20ଟା ମିଟିଂ କରିବୁ। 20ଟା ମିଟିଂରେ ଆମର 5000 ଫାର୍ମର ଯୋଗ ଦେବାର ରହିଛି। ଏଇ ମିଟିଂରେ ଆମର ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଖରିଫ ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ହେଉଛି ଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ, ଆପଣଙ୍କର ମକା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଚାଷୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଦେଶୀ ଆଳୁ, ସାରୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ବ୍ଲକରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ନୂତନ କିସମ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏଇ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇକିରି କେମିତି ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ କେମିତି ପାଇବେ, ବିହନ ବିଶୋଧନ କେମିତି ସେମାନେ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ପୋକ କମ ଲାଗିବ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବଢିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କମିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଦେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷତି ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାରର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା, ମାଟିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କମି ଯାଉଛି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ କେମିତି ତାକୁ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷତି ଜୈବିକ ଚାଷକୁ କେମିତି ଆମେ ବଢେଇବା ଦେବା। ଯେମିତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷୀ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେବା, କଣ କଣ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି, ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଯୋଉ କ୍ରପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରପ୍ର ବିବିଧକରଣ, କ୍ରପ୍ର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍, କଣ ଫସଲ କେମିତି ବଦଳେଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଧାନ ରୁଆ ଚାଲିଛି, ଧାନ ଫସଲରେ ରୁଆ ଧାନ ବଦଳରେ ବୁଣା ଧାନ, ମେସିନ ବୁଣା ଧାନ, ବିଶେଷ କରି ଆମର କୃଷିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ, କୃଷିରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ, କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା। ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି ଅଧିକ, ଯେମିତି ଡ୍ରୋନ୍ ରହିଲା, ଆପଣ ସଏଲ ମଏଶ୍ଚର ରହିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି, ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢେଇବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇବେ, ନିଜର ଲାଭ ବଢିବ, ନିଜ ପରିବାରର ଆଦାୟ ବଢିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ରହିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେମିତି କିଷାନ ମାନେ PPM କିଷାନ ଯୋଜନା, ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଲା, ଆପଣ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା, ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେମାନେ କେମିତି କାହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, କେମିତି ସେ ସୁଯୋଗଟା ପାଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ଆମର ଏଇ ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ଖରିଫ ପୂର୍ବରୁ କରିବୁ, ପୁଣି ରବି ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ କରିବୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏୱାରନେସଟା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଅବଗତଟା ରହିପାରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନି, ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କୃଷି ଜନିତ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗବେଷଣା କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମର ଅଫିସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ ବସିକିରି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯୋଉ କାମ ନ କରିକିରି ସିଧା ଚାଷୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମର କେମିତି ଗବେଷଣା କରାଯିବ, ଯୋଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କି ଆମ ଭାରତର କୃଷି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡାଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା ଚାଷ ହଉଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଏ ଉପରେ ବି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଉ କଣ କଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ କଣ ଫସଲ ଯୋଉଟା କି ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ ହେଇପାରିବ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ ଉଠେଇଲେଣି ଆମର ଧାନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଯୋଉଟା ଖାଲୁଆ ଜମି କି ମଧ୍ୟ ଜମି ଯୋଉଟା ପାଣି ଜମି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ଷା ଲାଗିଲା ପାଣି ଜମିକି ରହିବ ସେଇଟା ଧାନ ହିଁ ହବ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନିଗେଡା ଜମି ପାଣି ଛାଡି ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମ ଧାନ ନ କରିକି ତା ବଦଳରେ ଆମେ ମକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛୁ, କପାକୁ ଦେଲୁ, ବାଦାମ କୁ ଦଉଛୁ। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା କାହିଁକିନା ମାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତା କଣ ହଉଛି ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରହୁଛି ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆଟା ଆମର ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ରହିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାର ମାନେ ଉଚିତ ଦରରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରୁଛି। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ କରିକି ଆମର ଆଉ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା କ୍ରପିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢେଇ ପାରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫସଲ ନେଇକରି ନ ନେଇକରି ଆମର ଫସଲରେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମାଟିର ବଜାୟ ପାଇଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନବା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ପରେ ମୁଗ ହଉ ବିରି ହଉ କୋଳଥ ହଉ ଏଇ ଫସଲର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଜମିରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଖିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଠିକ ରହିବ, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ ଆଉ ଧାନ ଉଭୟ ଫସଲରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହବ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ସେମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲଟା ସେମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରପର ଚାଷ ନ କରି ଇଏ ମୁଗଟା ବା ବିରିଟା ବୁଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲଟା କେମିତି କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଯୋଉଟେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ମାଟିରେ ଥିବା ବତରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଫସଲ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଟା ଅଛଡା ବୁଣା ଧାନ ଫସଲ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଧାନ କାଟିବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମୁଗ ବିରି ଆପଣଙ୍କର ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ବିନ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବୁଟ ଚଣା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଲ ଚଣା ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅଛଡା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସେମାନେ ସେଇ ପାଣି ସେଇ ମାଟି ସେଇ ଜମିକୁ ନେଇକରି କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଦାୟ ବି ବଢୁଛି ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ରହୁଛି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କିଛିଟା କହିବି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଅନାବନା ଘାସ ରହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାଟିର ବତ୍ର ଦେଖିକିରି 10-15 ପକାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଡାଳ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଫୁଲ ବାହାରେ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ସାର DAP ସାର 2% ମାନେ 1 ଲିଟରରେ 20 ଗ୍ରାମ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ 2 ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇରା କ୍ରପ୍ କହୁଛୁ ତାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିକି ଆମେ ପୋକ ଯୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ନିହାତି ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲା ଯୋଉମାନେ ଧାନ ପରେ ଚାଷ କରିକି ମୁଗ ବିରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ କିସମର ଧାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ବେଳକୁ ଧାନ କଟା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରେ ବତର ଥିବ ଗୋଟେ 2 ବଡ ଚାଷ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ବିରି ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମିଳିଲାଣି ଆପଣ ସିଡ୍ରିଲ୍ ମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଧାଡି ବୁଣା କରିବା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଅଣୁ ରହିଲା ରାଇଜୋବିୟମର ତାକୁ ଇଏ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧାନ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଗ ବିରିର ଆଉ ବାଦାମର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆମେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢେଇ ପାରିବା ଆଉ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିପାରିବା ଆଉ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ବୁଲିଛି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ଲକକୁ ବୁଲିଛି ଦେଖିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ଉପରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସହଳ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସହଳ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ଧରାକୋଟ ଏଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଟିର ଇଏକୁ ନେଇ ମାଟିର କିସମକୁ ନେଇକରି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ପକଉଛି କିଏ ଆପଣଙ୍କର କୋଳଥ ପକଉଛି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିରି ପକଉଛି। ସେତିକି ଜମିରେ ଯୋଉ ପାଣି ଥିଲା ଯୋଉ ମାଟି ଥିବ ସେତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ 2ଟା ଫସଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ବର୍ଷା ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ ହଉଛି। ସେତିକି ବର୍ଷା ଜଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ ହେଲା ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିଲା ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଲା ଚାଷୀର ଅମଳ ବଢିଲା ଚାଷୀର ଆଦାୟ ବଢିଲା। এইটাକୁ ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଉ ଇନୋଭେଟିଭ ହାଉସ୍ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ
क्रॉप प्रोडक्शन एवं तार मैनेजमेंट ऊपर भी काम करुछंती। गंजाम जिले में भी आगुरी आसिक भी विभिन्न प्रकार समस्या और तार प्रतिकार भी करिसंती। सेतिबे आकाशवाणी तरफ धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।